हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरे प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഞാൻ ഏതായാലും നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എഫ് ലേഖനമാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? हम लोग एफएसयू का पत्रिका चिंतन कर रहे थे। सबको याद है? हाथ उठाकर दिखाइए। सबको याद है एफएसयू का पत्रिका जो യെസ്, हमारा। അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു. നമ്മളെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ്. मैं फिर से एक बार पिछले क्लास को याद दिलवाना चाहता हूँ। ആമേൻ. ഒന്ന്, നമ്മെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. पिता परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमें आशीष दिया है। സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. स्वर्ग हर प्रकार की आशीषों से हमें अनुग्रह कर दिया है।
തീസര നമ്മൾ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. हमें पृथ्वी को नींव डालने के पहले प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया. നാലാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മുൻ നിർണയം ഉണ്ടായിരുന്നു. हमारा जीवन में परमेश्वर ने पहले से ठहराया है. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദത്തെടുത്തു. ദൈവ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മെ ദത്തെടുത്തു. पांचों बात प्रभु ने अपने राज्य के लिए हमें लेपालक पुत्र बनाया है. ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തുവേശുവിന് സദൃശരാകുവാനായിട്ട് നമ്മെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. प्रभु यीशु का सम्मान होने के लिए प्रभु ने पहले से हमें ठहराया. ആമേ. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിട്ടുപോയത്. ഏഴാമതായിട്ട് എന്താണ്? ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് പാപങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. सातों बात यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमें पापों से छुटकारा है. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിലയേറിയ മർമ്മങ്ങളാണ്. इन सारी बातें हमारे मसीही जीवन की बुनियादी बातें, ये हमें अपन को जानकारी रखना है. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവവചനം ദൈവശാസ്ത്രീയമാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാ. परमेश्वर की वचन परमेश्वर की ओर से जो मिला है हमें. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് അപ്പസ്തോലനാണ് എഴുതിയെങ്കിലും അത് എഴുതപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്. प्रेरित जो पौलुस के द्वारा लिखा जरूर, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो लिखा गया है. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. इसलिए मसीही जीवन में मजबूत रहने के लिए हमें परमेश्वर की कलाम की जरूरत है. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ശോധനകള്, പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ശോധനകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം? നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചോണം. विश्वास की परीक्षा का जो है जिंदगी में डामाडोल होते हैं, उस समय इस वचनों को हमें याद रखना जरूरी है. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നമ്മുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ വചനത്താൽ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തും. हमारे जिंदगी का अलग अलग परिस्थिति में, समस्या के बीच में परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. 2 പീറ്റർ 2 പത്രോസ് 1:20-21. दूसरा पत्रुस पहला अध्याय का 20 और 21 वाक्य. पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं. കണ്ടോ? പരമേശ്വർ की और से बोलते हैं, right? പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलता है. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൂടെ കൂടെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. इसलिए हम परमेश्वर की वचन की मनादी करते हैं. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം നമ്മുടെ ബലത്തിന് വേണ്ടി. യേശയ്യാ പ്രവചനം यशायाह नबी के पुस्तक 30-ാം അധ്യായം 30वां अध्याय 20 and 21. 21 और 22 वाक्य को हम पढ़ेंगे. जब कभी अध्याय का 21 और 22. जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो. तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मड़ी है और वह 20 और 21. 20 വായിച്ചോ? ശരിയാ വായിച്ചേ? അല്ല 20 വായിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. 20वां वाक्य पढ़िए. 20वां. चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे,
और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे जब ആ कभी കണ്ടോ ആ മതി മതി ബസ് ഇവിടെ പറയുന്ന നോക്കിയേ, നമുക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിന്റെ ജലവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാല് നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति का रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारा उपदेश फिर ना छिपे। ആ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയും, ഇതാണ് വഴി, ഇതിലേ പോവുക. पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे यही रास्ता है, इस पर चलो। അല്ലെ, നമ്മൾ വഴി അറിയാതെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് വഴി, ഇതിലേ പോവുക. हमें कभी रास्ता दिखाई नहीं देते हैं, क्या करेंगे ऐसा सोचने का समय है। पवित्र आत्मा हमारे पीछे से आकर कहेंगे बेटा यही रास्ता है, यही मोड़ो। അതിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? पवित्र आत्मा की भाषा कौन सी है? अन्य भाषा। ആ അന്യഭാഷ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അതർ ദാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ്? हमसे बात करने वाला भाषा कौन सी है? आत्मिक। അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. मतलब परमेश्वर का वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। പരിശുദ്ധാത്മാ की ഭാഷ, यही पवित्र आत्मा की भाषा है। ഭാഷ പവിത്രാത്മാ की ഭാഷ, വചനമാണ് പവിത്രാത്മാ की ഭാഷ. वचन है पवित्र आत्मा की भाषा। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും. पवित्र आत्मा में वचन के द्वारा बातें करता है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനാണ്. इसलिए हम सुबह को प्रभु की उपस्थिति में क्यों बैठे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। ഞാൻ ഇതൊരു മുഖവുരയായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. मैं इसकी एक जानकारी के लिए मैं आपको बताया है। നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എഫേസ്യ ലേഖനം 1:8 വായിക്കാം. एफेसियों को पत्रिका पहला अध्याय का 8 वाक्य को हम पढ़ेंगे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ से हम पर बहुतायत से किया। വായിച്ചോ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. അതവൻ നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാദന പ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। അതായത് ഇത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ये छुटकारा के संबंधों में हमसे बातें कर रहे हैं। ഈ വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. जो छुटकारा का मतलब हमें पापों का यीशु के लोगों के द्वारा पापों की छुटकारा मात्र नहीं है। നമ്മൾ ഒരു ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത്. हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध कर हम आगे आ रहे हैं। അതിനാണ് നമ്മൾ കവണന്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ്, കൃപയുടെ ഉടമ്പടി എന്ന് അതിന് പറയും. उसके लिए कहते हैं अनुग्रह की वाचा। അപ്പൊ ഈ ഉടമ്പടി മേൽ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്മേലുണ്ട്. ये वाचा के साथ बहुत आशीष छिपा हुआ है। ആമേൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചത് അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചു. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने छुटकारा पाया, प्रथम बात है। അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു, ദൈവഭവനത്തിൽ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു. परमेश्वर का पिछले हफ्ता में हमने सीखा, प्रभु ने हमें लेपालक पुत्र बनाया। നമ്മൾ ഒരു ദാസനായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവകാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
जब हम गुलाम थे हमें कोई हक नहीं थे। അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ ദാസനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരായി? പുത്രനും പുത്രിയുമായി തീർന്നു. कल तक हम गुलाम थे परंतु आज हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. बच्चे है तो हकदार है। ആമേൻ. അതിലെ ആദ്യത്തെ അവകാശമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചു, പുത്രത്വം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത്. पहली बात है हमने अनुग्रह के द्वारा छुटकारा पाया और हम लेपालक पुत्र बन गए। നമുക്ക് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 1:30. पहला कुरिन्थियर पहला अध्याय का 30वां वाक्य पढ़ेंगे। तो उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ഓക്കെ. നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു. നമുക്ക് 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. यहाँ 4 बातें जो बताते हैं, 4 बातें। ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നൽകി. पहली बात, हमें परमेश्वर का ज्ञान ठहराया। അല്ലെ, അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയും. इसलिए पवित्रात्मा ज्ञान की आत्मा करके हम बोलता है। ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ആലോചനയുടെ ആത്മാവ്, പിന്നെ എന്തുവാണ്, വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പേര് പറയുന്നത്. पवित्रात्मा को ज्ञान की आत्मा है, पवित्र आत्मा, इस प्रकार पवित्र आत्मा के संबंधों में हमें बताते हैं। നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, അതോ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ? आपको समझ में आ रहे हैं? क्या आपको कठिन हो रहे हैं? समझ में आ रहे तो हाथ उठाकर दिखाइए। അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം. मैं एक बार आपको बताना चाहते हैं। ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു കൃപയുടെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു. मैंने शुरुआत कहा, एक अनुग्रह की बादशाह में हम प्रवेश हो गया है। ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. बादशाह बोले तो हमें मालूम है ना। 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത്. दो व्यक्ति जो लोग मिलकर एक बादशाह बांधते हैं। ഞാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വയലില് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് വയല് പാട്ടത്തിന് എടുക്കുകയാണ്. समझ लीजिए, एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं, आप किसी का खेती अधिया में ले रहे हैं। അപ്പൊ ഈ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കാണും, അല്ലെ? 2 പേരും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി കാണും. मालिक और जो लेने वाला आपस में एक एग्रीमेंट होता है, അല്ലെ? ആ മാലിക്കിന് നമ്മള് ചിലപ്പോ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളവ്, നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാണോ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. उनको यदि अधिया में लेते हैं तो उस मालिक को हमें धन देना पड़ता है, नहीं तो फिर उनका आधा फसल देना पड़ता है। അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ആദായം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. उस खेती के द्वारा हमें फायदा भी होता है, उसमें से और भी जो फायदा हमें मिलता है। അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വിളവെടുക്കുവാൻ വരാൻ നേരത്ത്, കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിളവെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ യജമാനൻ വന്ന് വിളവെടുത്തോണ്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? हम लोग खेती किया है, सब कुछ किया है, यदि मालिक आकर पूरा दान लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? അത് എഗ്രിമെന്റിന് വിരുദ്ധമാണ്. वो हमने आपस में जो बाचा बांधा था उसके विरुद्ध में हो जाए। എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ
ദൈവവുമായിട്ട് കൃപയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർത്തു. इस प्रकार हमें यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम एक बाचा बांध लिया है। ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് അനേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. इसमें हमें बहुत आशीष इसमें भरा है। അത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹവുമുണ്ട്, വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലേക്കുള്ള അനുഗ്രഹവുമുണ്ട്. इस पृथ्वी पर भी हमें आशीष मिलेगा, आने वाला जो आनंद जीवन में भी हमें आशीषों को मिलता है। ആ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമകളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ये दोनों आशीष की हकदार है हम सब। ആമേൻ. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. हम जो बाचा बांधा है तो हमारी जीवन में ये जरूरी है हम विश्वास योग्य निकले। ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലം നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ മാലിക്കുമായിട്ട് എന്താണ് വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം. तो इस वायदा यदि पूरा करना हो हम मालिक के साथ हम विश्वास योग्य होना जरूरी है। ആമേ. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. അതാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് ആദ്യ ദാനമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന് ശേഷം. वो इसके द्वारा हमें मिलने वाला लाभ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात हमें पवित्र आत्मा मिल रहा है। അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഒന്ന് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാൻ. 4 बातें हमें मिलता है। पहली बात है ज्ञान। നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അവൻ നമുക്ക് തരും. परमेश्वर के संबंध में ज्ञान हमारे लिए टगरा है। ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ये ज्ञान हमें विश्वास में मजबूत करता है। നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ അല്പമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ധ്യാനിക്കാം. ഒത്തിരി മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചോണം പരിശുദ്ധ ആത്മാവ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്. इसकी संबंध में हम आगे सीखेंगे, परंतु आप ना भूले इसलिए मैं ये बता रहा हूं। हमें पहला मिला है ज्ञान की आत्मा। അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് യേശയ്യാ പ്രവചനം 11:2 വായിക്കുക. यशायाह नबी 11 का दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। यशायाह नबी 11 का दूसरा वाक्य। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। കണ്ടോ, ഇത് ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. यहाँ यीशु मसीह के संबंधों में वर्णन किया है। ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. यीशु मसीह की आत्मा की विशेषता यहाँ वर्णन किया है। കണ്ടോ, ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ആലോചനയുടെ ആത്മാവ്, ബലത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, യഹോവ ഭക്തിയുടെ ആത്മാവ്. यहाँ जो बताए जा रहे हैं यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा टकराया है। അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഈ ഗുണങ്ങളെ നാം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. पवित्र आत्मा को हमें क्यों दे रहे हैं? इन गुणों को हम पाने के लिए। ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണോ വലിയ കാര്യമാണോ? ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? बोलिए, जवाब दीजिए। बड़ी बात है। ബഡി ബാത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ്, നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? पवित्र आत्मा को हम किस रूप में देखना है? किस अंडरस्टैंडिंग में? सामर्थ्य के रूप में। ആ അതെ, അല്ലെ, ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം.
ഈ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ എന്നെ ആലോചനയിൽ വഴി നടത്തും. അവൻ എനിക്ക് വിവേകം തരും. അവൻ എനിക്ക് ബലം തരും. അവൻ എനിക്ക് പരിജ്ഞാനം തരും. അവൻ എനിക്ക് ശക്തി തരും. ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഓടുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരും. यहोवा का आत्मा जो पवित्र आत्मा को हमें दिया है वो बुद्धि का है, समझ का है और पराक्रम का Amen. है, ज्ञान का है। आत्मा हम आगे दौड़ने के लिए हमें वो सामर्थ देता है। ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. Amen. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ये हमारे जीवन में होने के लिए हमें क्या करना है? Amen. पवित्र आत्मा को लेना। പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊരുക്കം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. पवित्र आत्मा का संग चलने के लिए हमेशा हमें एक मन होना चाहिए। നമുക്ക് Amen. എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. हमेशा एक संगति हमें होना जरूरी है। നമുക്കൊരു വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. हमें एक पवित्र जीवन होना जरूरी है। നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. हमें हमेशा एक प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലേക്കായിരിക്കണം. हमारी आंख हमेशा खुदा की ओर टटक लगा के रहना है। അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സദാസമയം കാണും. तब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ हमेशा हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे। ഞാനിത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആ 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 1:30 ഒരിക്കൽ കൂടി വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? മറന്നുപോലെ നമ്മള് കൃപയുടെ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. हम पहला कोरिन्थियर पहला अध्याय का 30 वाक्य में आएंगे, 130 परंतु 130 पहला अध्याय का 30 वाक्य में हम आएंगे। हमारा जो विषय को आप भूलना नहीं, परमेश्वर हमारी आशीष की, अनुग्रह की, छुटकारे का उस वाचा का संबंध में हम बात कर रहा है। ആമേൻ. ഇനി അടുത്ത നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. हम ज्ञान के बारे में देखा। നമ്മൾ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും. हमें प्रेसलो प्रभु ने दिया है पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। എന്തൊക്കെയാണ്? പരിശുദ്ധ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമാണ് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപാധികൾ. क्या क्या है? परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो दिया गया है। ഇനി 30-ാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു നീതി. जो पहला कोरिन्थियर पहला अध्याय का 30 वाक्य में पहला ज्ञान की बात, दूसरा धर्म की बात। നീതി എന്തുവാണ്? നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? धर्मी, इसका मतलब क्या है? विश्वास योग्य। വിശ്വാസ് യോഗ്യ. നീതി അത് റൈറ്റ്വസ്നെസ്. അതായത് റൈറ്റ്വസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു നീതി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, നമ്മുടെ കുറവുകളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിധികളാണ്, ശക്തിയാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ലൂക്കാ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. लूका सुसमाचार 18 अध्याय में हम आएंगे। ये परमेश्वर से हमें मिलने वाला एक है धार्मिकता। लूका 18 में हम आएंगे। അതിന്റെ 1 മുതൽ 1 वाचाटे। 18 अध्याय का पहला वाक्य से हम पढ़ेंगे। फिर उसने कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्याय रहता था जो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था।
उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ആമേൻ, സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ Amen. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. നമ്മുടെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ നീതി. हमारी धार्मिकता है मसीह ही है। അല്ലെ, നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നു. Amen. അല്ലെ, നമ്മുടെ പാപത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളാൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. हमारे पाप अपनी ओर से और पाप से हम छुटकारा नहीं पा सकता था। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാപികളായിരുന്നു. हम परमेश्वर का सन्मुख हम पापी थे। അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ നമ്മക്കൊട്ട് കഴിയത്തുമില്ല. हमारे पापों से हमें प्रायश्चित करने के लिए हमसे नहीं बनता था। നമ്മൾ ബലഹീന പാത്രങ്ങളായി. ഇവിടെ പറയുന്ന വിധവയെ പോലെ നമ്മൾ ബലഹീന പാത്രങ്ങളാണ്. हम एक कमजोर के रूप में थे, इस विधवा का समान। അന്നേരമാണ് ക്രിസ്തുവേശു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുവാൻ, ഞാൻ മറുവിലയാകുവാൻ തയ്യാറാണ്. इसलिए यीशु मसीह आकर कहा, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे गुनाह के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। അങ്ങനെ Amen. ക്രിസ്തുവേശു നമുക്ക് നീതിയായി തീർന്നു. वैसे यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिक ठहराया। അപ്പോൾ Amen. ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇനി ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ നീതി. मेरे जिंदगी में मसीह ही मेरी धार्मिकता रहेंगे। അതാണ് ഇനി നമ്മൾ Amen. വിശ്വാസികളെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം. അതാണ്, കർത്താവെ, മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ ഞാൻ ഇനി ആശ്രയിക്കത്തില്ല, കുതിരകളിലും രഥങ്ങളിലും ഞാൻ ആശ്രയിക്കത്തില്ല. എന്റെ നീതി ക്രിസ്തു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുകയുള്ളൂ. इसलिए प्रत्येक एक विश्वासी को यह निर्णय लेना है, मैं कोई मनुष्य पर आश्रय नहीं करूंगा, ना कोई घोड़ा, कोई रथ पर। सिर्फ परमेश्वर है मेरे लिए न्याय का काम करेगा। ആമേൻ. ക്രിസ്തു നമ്മളെ ജീവനെ നൽകി നമുക്ക് നീതിയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ജീവനുള്ള यीशु हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, न्यायी बनकर हमारे लिए छुटकारा का कारण दिया है। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, കർത്താവെ, നീ ആയിരിക്കുന്നു എന്റെ നീതി. इसलिए हम प्रभु से ये कहना है, प्रभु तू ही मेरा न्यायी है, मेरा धर्मी है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നമുക്കൊരു വാക്യം കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. 118 സങ്കീർത്തനം 118 8ഉം 9ഉം വായിച്ചാട്ടെ. भजन संहिता 118 का 8 और 9 पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। കണ്ടോ, ഇവിടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ലത്. मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी से ना तज। ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. मैं आपको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 118 का 8 और 9। അതല്ലേ വായിച്ചേ?
यहोवा की शरण नहीं लेनी, मनुष्य को भरोसा। ഓക്കെ. സോ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് നീതി എന്നുള്ളത്. धार्मिकता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നീതിയായി? मसीही तुम्हारा धार्मिक बन गया। അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഞാൻ അനീതിയുള്ളവനായിരുന്നു, मैं अन्याय करने वाला व्यक्ति था, എന്നിൽ യാതൊരു നീതിയും വസിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, मेरे जीवन में कोई धार्मिकता नहीं था, മറിച്ച് എന്റെ അന്യായത്തെയോ എന്റെ നീതിയോ പരിഹരിക്കുവാൻ ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. मेरा जो धार्मिकता को, मेरे न्याय को मैं उसकी जवाब नहीं दे सकता था। പക്ഷെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ എന്റെ അനീതിയെ അവന്റെ നീതി കൊണ്ട് അവന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി എന്നെ നീതിമാനാക്കി മാറ്റി. मेरी अन्याय को, मेरी धार्मिकता को प्रभु ने धोकर, अपने लोगों से धोकर शुद्ध करके मुझे एक धार्मिक ठहराया। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അനീതിയുള്ളവരായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നീതിയുള്ളവരായി തീർന്നു, നീതിമാന്മാരായി തീർന്നു. एक समय में हम अन्यायी था, परंतु प्रभु ने हमें धार्मिक बनाया, धर्मी बनाया। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചോണം ക്രിസ്തുവന്റെ നീതിയാകുന്നു. इसलिए हमें अपने हृदय के अंदर ये बातों को रखना है, मसीह मेरा धर्मी है। അല്ലെ, ശത്രുവായ പിശാച് നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ, शत्रु शैतान हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ശത്രു ചിലപ്പോൾ വന്നു പറയും നീ പാപിയാ, നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, നീ ക്രിസ്തുവില് എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞോണം, ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം ക്രിസ്തുവന്റെ നീതിയാണ്, ശത്രുവായ പിശാചെ നിനക്കിവിടെ കാര്യമില്ല. कभी कभी आपको कमजोर करने के लिए शैतान कहेंगे तू एक पापी है, तू एक गुनाहगार है, तो कभी नहीं बचेगा। परंतु आपको विश्वास के साथ कहना है मेरे यीशु मेरा न्यायी है, उसने मेरे पाप को धोकर क्षमा किया है, मैं मसीह में एक धर्मी हूं करके आप अपने मुंह से बोलते रहना है। ആമേൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ക്രിസ്തുവന്റെ ധാർമ്മിക എന്റെ നീതിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ദിവസവും നാം കൺഫസ് ചെയ്യണം. ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, കർത്താവേ നീ എൻ്റെ ജ്ഞാനമായിരിക്കുന്നു, നീ എൻ്റെ നീതിയായിരിക്കുന്നു, നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശുദ്ധീകരണമായിരിക്കുന്നു, നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പായിരിക്കുന്നു. जब आपको कमजोर करने के लिए सीता कोशिश करते समय आपको अपने मुंह से ये बातों को बोलना है, प्रभु तू ही मेरा बल है, मेरी शक्ति है, तू ही मुझे मेरा न्याय है, तू ही प्रभु मुझे धर्मी ठहराने वाला है। आप अपने मुंह से बोलते रहना है। ആമേൻ. ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചെന്തെങ്കിലും? ഇല്ല ഒരു അലയിലെ പറഞ്ഞ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അടുത്തത് നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. हमें पवित्र किया हुआ लहू है यीशु मसीह का लहू। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. मैंने पिछले दिन उसके बारे में आपको सिखाए थे। നമ്മുടെ കാഠിന്യമേറിയ പാപത്തെ അല്ലെ ക്ലാവ് പിടിച്ച പാത്രത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. हमें हमारा जो बहुत कठोर पाप को एक खराब बर्तन के समान था। അല്ലെ, അത് ഹല്ലേലൂയ നമുക്കൊരിക്കലും അത് കഴുകി വെടിപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാത്രം പോലെയായിരുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം. कभी भी धोकर साफ नहीं कर सकते, ऐसी बर्तन के समान था हमारा पाप। അങ്ങനെയുള്ള ബർത്തനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? ശുദ്ധീകരിച്ചു. ऐसी बर्तन को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र किया। നമുക്ക് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം.
ഈ हम 1 एक കൊറിന്ത്യർ वाक्य को पढ़ेंगे। 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:9 മുതൽ വായിക്കാം. पहला कुरिन्थियर 6:9 से हम पढ़ेंगे। 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:9 മുതൽ. क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, കണ്ടിന്യൂ. ना 10 चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। കണ്ടോ ആമേൻ. കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ വകക്കാര് മഹാപാപികളായിരുന്നു, അന്യായം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു, ദുർനടപ്പുകാരായിരുന്നു, വിഗ്രഹാരാധികളായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇത്യാദി എല്ലാ പാപങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും അവന്റെ വചനത്താലും നമ്മൾ കഴുകി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. मेरे प्यारों, इस प्रकार की जो धोखा करने वाला, विषयगामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, लोभी, पियक्कड़, इस प्रकार की जो काम हमारे जीवन में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोग के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र ठहराया। ഇതാണ് ആമേൻ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह में हमें पवित्र ठहराया है। നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. मेरे प्यारों, इसलिए हमें प्रभु ने पवित्र किया, शुद्ध किया, क्योंकि हम पवित्र बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। ആമേൻ. 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 അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ हम ഏകദേശം एक സമയമായില്ല, वाक्य और 7:15. पढ़कर हम समाप्त करेंगे। ഹെബ്രായ ലേഖനം 12:14. इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वाक्य। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वाक्य। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ? ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുവിൻ. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखे। അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണമായി തീർന്നു. इसलिए मसीही हमारे लिए शुद्धीकरण बन गया, पवित्र बनाया। അപ്പം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും? कोई आपसे पूछते हैं आप क्यों ईसाई बना, तो आप क्या जवाब देंगे? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട്. यीशु मसीह के द्वारा हमें ज्ञान की आत्मा मिला। ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളുടെ മോചനമുണ്ട്. यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से मुक्ति है। ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. हम मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान है। ക്രിസ്തുവേശു ഞങ്ങളുടെ നീതിയാണ്. परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। ക്രിസ്തുവേശു ഞങ്ങളെ നീതിമാന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह हमें धर्मी बनाया है। ക്രിസ്തുവേശു ഞങ്ങളെ അവന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. यीशु अपने लोहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है। ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുവേശു തന്റെ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. अभी भी यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें शुद्धिकरण करता है। അവനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. उसके द्वारा हमें बहुत वायदा ही भी है। അവനാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണും. यीशु मसीह के द्वारा हम पिता परमेश्वर से एक दिन मुलाकात करेंगे। ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. इसलिए हम यीशु मसीह को
अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में हम स्वीकार किया है। ആമേൻ. Amen. സ്തോത്രം. Hallelujah. നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. यदि आपको कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रार्थना करेंगे। Amen. ആമേൻ. കർത്താവേ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ടു Hallelujah. ജീസസ് അപ്പാപിതാവേ. നമ്മെ അടിയങ്ങൾക്ക് അല്പസമയം തിരുസന്നിധിയിൽ അവിടുത്തെ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നൽകിയ മഹാദയക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ. ലീഡ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസി കൽപ്പനാജി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സംഗീതാജി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ കോമൽജി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരാധനയിൽ സഹായിച്ച ഗുൺചർ രാംചരൺ പാസ്റ്റർ അവരെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബൈബിൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ജോസഫ് ജോൺ പാസ്റ്ററെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശാലേം ബ്രദറെ അവരെയൊക്കെ കുടുംബമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം കർത്താവേ. ഈ വചന ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളണം കർത്താവേ. ഈ വചന ധ്യാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരണം. ഈ വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ ഒരു പണി അവിടുന്ന് ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കൃപമേൽ കൃപ പകരണം കർത്താവേ. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമേ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഭാരത്തോടെ രോഗത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ അവിടുത്തെ സൗഖ്യം കർത്താവേ അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. കൃപയിൽ മറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. പരിപൂർണ സൗഖ്യവും വിടുതലും അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവകൃപയിൽ മറച്ചതിനായി സ്തോത്രം. സലമാനവും മഹത്വഭാവിതാവെ അവിടത്തേക്ക് നേരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി ദൈവം കേൾക്കുമാറാകണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ.